बहुत गुड़े कविता शुणिले एबे समय गोटे क्षुद्र गल्प शुणिबार तेज चलतु ब्रह्मपुर आसीथिबा जड़े झील विषय जाना ब्रह्मपुर से आछंती एते दूर निजर गोटे कहानी शुणेबा को तेबे परिमिता मिश्र को गोटे जोरदार करताली दे मंच उपरे स्वागत जनाछु। प्रथमे अल्प कविता अल्प कथा अल्प कवितार मंच को मोर बहुत बहुत धन्यवाद एमिति एक मंच प्रदान करथिबारु। जौगड़र इतिहास पृष्ठारु पोतागड़र ध्वंस स्तूप तलु भंज माटीर से भुरु भुरु गंध मारदा छाती तले आम जगन्नाथ इष्टदेवी आम तरा तारिणी मात तांको जुहार करे आम समुद्र तट मो ओडिशा मथार मौड़मणि मु आसीछि सुदूर पवित्र गंजामरु ब्रह्मपुर निरुद्दिष्ट अतीतर रास्ता स्वप्नराइजर कथा मशाणीर रजनीगंधा छाती तलर गभीर नीरवता आउ किछि अकुहा भाषा किछि कहानी लेखा होई बखाणी हुए किछि कहानी लेखा होई बखाणी हुए तो आउ किछि सेमती रही जाती साइता। एठी उपस्थित समस्त सारस्वत साधक मानंकु श्रोता मानंकु प्रणाम जनाउछि मु परमिता। मोर आजिर कहानीर ना गुणा। नाक को सुंदर गुणा आलो संगात स्कूल जिबा धरे तो पोथी मुणा गाइबा गीत पढ़िबा पाठ कानी रे बांधे आठेणा झिप झिप वर्षा सांगकू बाहरे सुलसुलिया पवन हेउछि ऊपर बेला समय बहुत सुंदर पागटे हेछि मामा पकोड़ी छाणुथिले मो छात उपरे एकड़ सेकड़ हेउथिली हठात कानरे पड़िला ए गीतटी कांथ एपट को गली पड़ी देखिला बेलू धपड़ धपड़ करी चली जाउछि केही जणे आ ता कांधरे बसिछि 7-8 वर्षर छुआटे तांको पछे पछे आ तांको पछरे गोड़े खेलुछंती गंडे पिला हो हो हेई देखिबाकू गादुल गुमा होई बड़ कौतुकिया हेछि पिलाटी अन्य पिला मानंक भितरे टिके अलगा बारी हेई पड़ुछि कारण से नाकरे पिंधिछि गुणाटीए केते थर आम घर आगे खेलिबार देखिथिली पचारिबारु कहिथिला मो ना गुणा सेई गाउछि ए गीत मु आउ मो सांग साथी गौरी दीदी गोपी दीदी दीना हीरा आमे खेली खेली एई गीत पिला बेले गाउथुलु गुणा बापा कांधरे बसिछि रजा भलिया आउ गीत गाई गाई झुली झुली बापा पुओ दुई क्षण चलछंती मो मामा को कहली देखिलु मामा गुणा केमती कांधरे बसी गीत गाई बुलुछि स्कूल जाइनी हेले ता माठू शुणिकी से गीत सबू मन रखी देछि जे गाई गाई जाउछि मामा देखि टिके हसिले कहले फिलाटा बड़ चुलचुलिया एठी था कहले कोठी थिबो बर ऊपर साहिर कन्या तळ साहिर हा भोजी होछि हे से खळारे धनै कका धोब सरसर धोती उपरे सेमती धोब सरसर कुर्ता खंडे पिंधि मुंडरे नाली बोर्डर थाई छिट पका धळा गामछाटे पगड़ी बांधिछि पछरे पछरे बरजात्री आउ धनै कका बर बेसरे सजेई होई रजा भलिया आगरे आगरे चालुछि हेले कोन हेबो दी पाहंड चालुछि तो 10 पाद आगु चली जाउछि अरे तार चाली परा सेमती टिपरे चाले से चालिला बेले लागिबो धाउछि। गौरी दीदी आम स्कूल रे पढ़ुथिला ए वर्ष 10म परीक्षा देई थांता जे मोठू 2-3 वर्ष बड़ हेले भी तार बही सब मते दे देला थरे मैट्रिक रे फेल हेई ए वर्ष परीक्षा देई थांता जे हेले बापा बाहा करे देले एपटे ता शाशुघर लोक कहले परा आम पुओ पढ़िछि अष्टम आउ तम झियो पढ़िबो अधिक हबो कि जेतिकी पढ़िछि सेतिकी थाउ हळदी गुरु गुरु पौळ पाट हातरे नाली नेली रे मेंचे पानी चूड़ी आउ पादरे हातरे अलता बेकरे बांकपत्री आउ मथारे नाली टिपटिपी चंदन टोपा कराहेछि ओह सतरे बड़ सुंदर दिसुला गौरी दीदी तार सवारी उठिला ए साहिरु से साहिकु हुळहुळी शंख बजेई पछे पछे किए कांदी कांदी किए हसी हसी ताकू ऊपर साहिरे छाड़ियाकू गले धनै कका एड़े लंबा मनीषटे आ गौरी दीदी ताहा आगरे एड़े बकटे दिसुछि कौड़ी खेल है धनै कका थीर की हाथटा ढिला करदेला आ गौरी दीदी खेल रे जीतीगला
ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ତାଳି ବାଡ଼େଇଲେ। ହେଲେ ଧନେଇ କକାର ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ହେ ହେ ଛେ ଛେ ଗଲେ। ହେ ମାଇପ ବୋଲକରା ହବରେ କହି ଟାପରା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଧନେଇ କକାର ସେ କଥାକୁ ବି ଖାତିର ନାହିଁ। ତା ଆଖି ତ ଗୌରୀ ଉପରୁ ହଟୁ ହିଁ ନଥିଲା। ବାସ୍ ଗୌରୀ ଦିଦି ସହ ଏତିକି। ସେ ବାହା ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ହାତେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଥରେ ଅଧେ ଦେଖିଥିବି କିନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଭାବ ପାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଦେଇଥିବା ବହି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ପରେ ପରେ ଶୁଣିଥିଲି କାହାଠୁ ତାର କ'ଣ ପିଲାପିଲି ହେବାର ଥିଲା। ଧନେଇର କୌଣସି କଥାକୁ ଖାତିର ତ ନଥିଲା। ଖାତିର ତ ଖାଇଛି ତ ଖାଇଛି, ବଇଛି ତ ବଇଛି, ମୁଁ ତ ମୋ ବାପାର ଖାଉଛି, ତୋର କ'ଣ ଗଲା ସେଇଠି, ଏମିତି କଥା। କାମଦାମ କିଛି ନ କରି ବିଲବାଡ଼ ନ ଯାଇ ଘରେ ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଲା। କାମ ନ କଲେ କିଏ ଶୁଣିବ ହୋ? ଲାଗିଲେ ଭାଇ ଭାଇରେ କଳି। ବିଭାଘର 4 ମାସ ନ ପୁରୁଣୁ ଭିନେ ଭାଗ ଛିଣ୍ଡିଲା। କେହି କାହାର ମୁହଁ ଚୁଆଁଚୁଇଁ ନାହିଁ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଧନେଇ ଟିପରେ ଚାଲି ଧପଡ଼ି ଯାଉଛି। କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧି ଧରିଛି ଗୌରୀ ଦିଦିକୁ। ଆଖି ମୁଦି ପଡ଼ି ରହିଛି ଗୌରୀ। ହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଓହୋ ଓହୋ ହେଉଛି। ଧନେଇର ସେ କଥାକୁ ତିଳେ ବି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନି। ଖାଲି କହୁଛି କିଛି ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି। ଲୋକ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ହେ ଅଟୋ କି ରିକ୍ସାଟେ କରୁନୁ, ଏ ବାହାପିଆ କାହିଁ ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ। ହେଲେ ବି ତାର କାହା କଥାକୁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଭାଇ ତ ଭାଇରେ ଅପଡ଼, କିଏ ବା ପାଟି ଖୋଲିବ ତାକୁ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଏଠୁ 5 କିଲୋମିଟର। ବେଳଘଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କେହି ଡାକ୍ତର ନାହିଁ ସେଠି। ବାସି ଦିନ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଧରି ଫେରିଲା ଗୌରୀକୁ। ପୁଣି ବେପରୁଆ ଭାବରେ କହିଲା, ମଲା ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥାଟି, ତଥାପି ତା ମୁହଁରେ ଟିକେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଗୌରୀ ଦିଦି ମଲା ପ୍ରାୟ ପଡ଼ି ରହିଲା କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ। ଏପଟେ ଗୌରୀ ଦିଦିର ଶାଶୁ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ସମ୍ପି ଚାଲିଲା ତାକୁ। ଘର ଭାଙ୍ଗି ପିଲା ଖାଇ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ। ଗୌରୀ କେତେ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା ଧନେଇକୁ, ତୁମ ମାଆକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ ତ। ସେ ତ ଧନେଇ, ତାହା କଥାକୁ ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ସେ କାନରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ପିଲାକୁ ହରେଇ ଗୌରୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମା ଘରେ ରହିବ କହିଲା। ସେଠି ବି ତାକୁ ରଖେଇ ଦେଲାନି ଧନେଇ। କ'ଣଟା କାମ ଯେ ଆମ ଘରେ, ପଖାଳ ମୁଠିଏ ରାନ୍ଧିବ ଯେ କେଉଁ ଘୁଟଣା ଧରି ଯିବ କି, କହି ନେଇ ଆସିଲା। ଏମିତି ହେଉ ହେଉ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ। ଗୌରୀର ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ଶୋଚନୀୟ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଧନେଇର ସେଇ ବୁର ଗଛରେ କହୁଣି ମାରି କଥା କହିବା ଛାଡ଼ିଲାନି। ହଁ କ'ଣଟେ ହେଇଗଲା ସେଠୁ, ହବନି କି, ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା କ'ଣ ମରିଗଲାଣି କି, ବଞ୍ଚିଛି ପରା। ଆରେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥିଲେ କେତେ ପିଲା ଆସିବେ। ସେପଟେ ଧନେଇର ମା କହୁଛି, 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ନହେଲା ଆର ଗାଁର ହେମକୁ ବିଭା କରେଇଦେବି ଧନେଇକୁ। ଗୌରୀ ମନରେ ଛନକା ପଶିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିବ। କେତେ ଚେରମୂଳି ଖାଇଛି, ବାବା ତାନ୍ତ୍ରିକ କରିଛି, ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମାନସିକ କରିଛି, ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଆଖି 2ଟି ଦାନ ଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଗୌରୀର ବାପା ମା ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେଇ କହିଲେ, କେଉଁଠି ଟିକେ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଲେ ହୁଅନ୍ତାନି, ଝିଅଟାର ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଲାଣି। ଧନେଇର ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଚେତା ପଶିଲା କି କ'ଣ ଧରିକି ଗଲା ସହରକୁ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତା ଦେହ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ଛୁଆ ରହିଲେ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥର ଯଦି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ଗୌରୀର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ପଥିରେ ରହି ଔଷଧପତ୍ର ଖାଇଲା ପରେ ଯାଇ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷରେ ଛୁଆଟିଏ ରହିଲା। ଗୌରୀ ଦିଦି ଡରି ଡରି ଚଳେ ଖାଲି, କିଛି କାମ କରିବାକୁ ମନା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମା ଘରେ ରହିଲା। ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଇଲା ସେ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ କାଳ। ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ 8-10ଟି ଛୁଆ। କେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା ତ ଜୋର କରି କହିଥିଲା, ମା ଗୋ, ମୋ କୋଡ଼ରୁ ଜନ୍ମ ଦେବି ସତ, ହେଲେ ତୁମକୁ ବିକିଦେବି। ତମର ହେଇକି ବଢ଼ିବ ପଛେ ମୋ ପିଲା ବାସ୍ ବଞ୍ଚିକି ଥାଉ। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଗଞ୍ଜଣା ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ି ପଦ ଆଉ ସହିପାରୁନି ଗୋ ମା। ସେଦିନ ଦିନ ଯାକ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖାଇଲା। ରାତି ଘଡ଼ିକରେ ଯାଇ ପ୍ରସବ ହେଲା। ପ୍ରସବ ତ ଘରେ ହିଁ ହେଲା। ଯେମିତି ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ମୋ ଜେଜେମା ଟଙ୍କା 10ଟା ଦେଇ କିଣି ନେଲେ ତାକୁ। ପିଲାଟି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଗୌରୀ ମାନସିକ କରିଥିଲା, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମଥାରେ ଲଗେଇ ଗୁଣାଟେ ଆଣି ତା ପୁଅର ନାକରେ ପିନ୍ଧେଇବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଥିଲା ଗୁଣା। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ, ନାକକୁ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣା, ସତରେ ମାନୁଥିଲା ତା ନାଁ ସହ ତା ନାକର ଗୁଣାଟି। ଶଶିକଳା ପରି ବଢ଼ିଲା ସେ, ଚୁଲଚୁଲିଆରେ ଓସ୍ତାଦ। ମାଆଙ୍କ ନାକରେ ଦମ୍ କରିଦେଲାଣି। ବାପା ଆଜିକାଲି ବିଲରେ ଖଟୁଛି କିଛି। ପିଲା ପାଇଁ ବାପା ମା 2ଟା ଖାଇବା ଶୋଇବା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦ କହିଲେ ବି ଆଣି ଥୋଇଦିଏ ଧନେଇ। ଆଉ ଗୌରୀ ପୁଅକୁ ଆଖିର ତାରା କରି ରଖିଛି। ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ପାଗଳି ହେଇଯାଉଛି। ଗାଁଟା ଜାଗାରେ ଶୁଭୁଥିବ, ଏ ଗୁଣା, ହେ ଗୁଣା, କାହିଁ ଗୁଣା।
ଏଇ ଗୁଣା ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇରେ ଆଉ ଥରେ କଥା ହେଲେ। ସମ୍ପର୍କ ଫିଟିଲା। ଗୌରୀ ଦିଦି ବାଞ୍ଝ ଦୋଷରୁ ପାରି ହେଲା। ତା ଘର ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ତଳ ସାହିଠୁ ଉପର ସାହି ସବୁଠି ତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମିଶି ଖେଳିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗାଉଥିବା ସେ ଗୀତଟି ଗାଇଲେ ମୁଁ ଫେରିଯାଏ ଆମର ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ। ସେ ଯାହା ହେଉ ଗୌରୀ ଦିଦିକୁ ତା କଷ୍ଟର ଫଳ ମିଳିଲା। ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ତା ପାଇଁ ଖୁସି ହେଲୁ। ସଞ୍ଜ ହେଲା। ଏଯାବତ୍ ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ହଠାତ୍ ବାହାରେ ହୋ ହଲ୍ଲା ଶୁଭିଲା। ବାହାରେ ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି। ବାପା ଶୁଣିକି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହୋଇ ଘରକୁ ପଶିଲେ। କହି କହି ବାପାଙ୍କ ନାକ ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଉଥିଲା। ଏ ଧନେଇଟା ଆଉ କେବେ ସୁଧରିବନି। ଆମେ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ହେଲା ବାପା? ସେ କହିଲେ ଦେଖୁଛ ବାହାରେ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପିଲାଟାକୁ ଘରେ ରଖିନଥାନ୍ତା। ନାଳ ତଳେ ପାଣି ଯାଉଥିଲା। ଗୁଣା ନାଳ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇ ବସି ଖେଳୁଥିଲା। କି ନାହିଁ କି ସାପ କି ଜନ୍ତୁ ଚୋଟ ମାରି ଚାଲିଗଲା। ଏଡ଼େ ବକଟେ ପିଲା। ସେ ପିଲା ଆସି ଘରେ କହିଲା ତାପରେ ବି ସେ ଧନେଇର ଟିକିଏ ଖାତିର ନାହିଁ। କାହାକୁ ଡକା ନାହିଁ ହକା ନାହିଁ। ଏବେ ଗଲା ଡାକ୍ତରଖାନା। କ'ଣ କହିବ ଏମିତି ମଣିଷକୁ? ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ତ। ମୁଁ ତ ଏବେ ଟିକିଏ ସମୟ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି। ଆମ ଘର ଦେଇ ତ ବାପା ପୁଅ ଦିଟା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ତ ବିଲକୁଲ ଲାଗୁନଥିଲା ତାକୁ ଗୁଣାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପରା, ସେ ମୂର୍ଖ ଧନେଇ ସାପ କାମୁଡ଼ାକୁ ଏଡ଼େ ଖାମଖିଆଲି ଭାବିଲା। ନା ଅଟୋ ଡାକିବ କି ଜଲ୍ଦି ଯିବ, ହଲି ହଲି ଯାଇଛି। ଆଖପାଖ ଲୋକ ବି କହିଲେ ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଯା, ବିଷ ଚଢ଼ିଯିବ। ହେଲେ ତାର ବେଖାତିରପଣ ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟାର ଦେହ ସାରା ବିଷ ସଞ୍ଚରିଗଲା। ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ପିଲାଟି ଆଉ ନାହିଁ। ହଁ, ମୋ କାନମୁଣ୍ଡ ଝାଇଁ ଝାଇଁ କରିଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲାନି ମୋତେ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବାପାର କାନ୍ଧରେ ବସି ହଲି ହଲି ହସି ହସି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଇଥିବା ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟି ଏବେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କିଛି ମଣିଷର ବେଖାତିର ବେପରୁଆ ମୂର୍ଖାମୀ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଖାଲି ଖାଲିରେ ପିଲାଟିର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଗୌରୀ ଦିଦି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଗଳି ହେଇ ବୁଲୁଛି। ମୋ ଗୁଣା କାହିଁ ଗଲୁରେ ମୋ ଗୁଣା କହି କହି ଯାହାର ନାହିଁ ତା ପିଲାକୁ ଧରି ନେଉଛି। ଧନେଇ ତା ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ପିଟି ନିଜ କପାଳକୁ ନିନ୍ଦୁଛି। ଆଜି ବି ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ସେ ଗୀତଟି ଗାଆନ୍ତି। ନାକକୁ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣା, ଆଲୋ ସଙ୍ଗାତ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଧରେ ତ ପୋଥି ମୁଣା। ଗୀତ ଗାଇବା ଖାଇବା ଖଜା, କାନିରେ ଧ ଆଠେଣା। ମୋ ଆଖିରେ ଭାସି ଯାଉଛି ସେଦିନର ଗୁଣା କାନ୍ଧରେ ବସି ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ମନରେ ବାସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଉତ୍ତର ଖୋଜେ ଗୁଣାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କ'ଣ ସତରେ କେବଳ ସେ ଦି ଜଣ ଦାୟୀ ଥିଲେ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସି ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟେ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ, କନ୍ଦେଇ ବି ଦେଲେ, ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ଜକେଇ ଆସିଲା।